جتنی کنٹریز کے بارے میں دیکھیں، اسپین کے لوگوں نے وہاں کی نعمتوں کا قدر نہیں کیا، وہاں پہ ظالموں نے اس طرح ظلم کیا کہ اسلام کو وہاں سے ختم کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے اندر 3 لاکھ مسلمانوں کو وہاں ذبح کر دیا گیا، قرآن پڑھنا بین ہو گیا، وہاں پہ نمازیں بین ہو گئی۔ ترکی کا آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، کچھ سال پہلے وہاں سے دوبارہ اسلام کا غلبہ ہوا، وہاں سے مسلمانوں کو نماز پڑھنا بھی پابندی لگا دیا گیا، قرآن مسلمان پڑھتے تو ان کے ساتھ ظلم و بربریت کیا جاتا۔ وہاں کے عالم دین کا بیان فرماتے گئے کہ ہم لوگ حالات یہ ہو گئے تھے کہ ہم پر قرآن پڑھنا اس طرح مشکلیں بنا دی گئی تھی کہ ہم کہیں قرآن اگر لے کر جاتے تو سخت سخت سزا دی جاتی تھی۔ فرماتے گئے کہ اب ہم لوگ کرتے کیا تھے کہ چائے کی دکانوں میں کام کرتے تھے، جو بچے چائے پینے آتے تھے انہیں چھپ کر کے ہم حافظ بنایا کرتے تھے، گنے کی کھیت میں چھپ کر کے حافظ بناتے تھے۔ اس طرح لوگوں نے دین کی خدمت کی، مگر میرے عزیزو یہ کیوں ہوا؟ ہم نے اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھا۔ اللہ نے آج قرآن دیا ہے، گھر پہ ہم قرآن کی نعمت کو نہیں سمجھ رہے۔ یہ نہ سوچو میرے عزیزو کہ اللہ نے قرآن دیا ہے تو پوری زندگی یہ نعمت تمہیں ملے گی۔ اللہ اس قرآن کو ہٹا کر کسی اور قوم کو دے دے گا جو قرآن پڑھے گی۔ یہ اللہ چاہے تو پتھروں سے بھی قرآن پڑھا لے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور میرے عزیز آج تو قرآن ہے، ہم نے دیکھا الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں نے کافی محبت کے ساتھ، کافی تعداد میں لوگوں کو میں نے دیکھا عبادتیں کرتے ہوئے ذوق و شوق کے ساتھ۔ مگر آج دیکھیں آج حال شو، یہ رمضان ہے کیا؟ ہم نے کبھی سوچا؟ اور نہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رمضان کیوں دیا گیا ہمیں رمضان کا مہینہ؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلے امتیوں پہ روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اب باری تعالیٰ روزے تو فرض کیے گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں روزہ فرض کیا گیا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ تو قرآن میں جواب اللہ نے دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے کی ظاہری صورت تو یہ تھی کہ صبح سے لے کے شام تک کچھ کھائے پیے نہیں، بیوی سے دور رہے اور بھوکے پیاسے رہ کر اسی کا نام روزہ ہے، ظاہری شکل۔ مگر آئے نہ باطنی شکل کسے کہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جس نے رمضان کے دنوں میں بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ رمضان تھا کیا؟ 1 مہینے کا ٹریننگ کیمپ ہم کو دیا گیا۔ اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا کہ ہم 1 مہینے تک اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ان تمام برائیوں سے بچے رہیں، تو سال کے 11 مہینے میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ انسان گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ دیکھو میرے عزیزو، میں اگزامپل دیتا ہوں کہ انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے نا، وضو کرنے بیٹھتا ہے، وہ چاہے منہ میں کلنے کے لیے پانی لیتا ہے، کیا وہ چاہتا تو پانی کو نگل نہیں لیتا؟ کوئی دیکھتا ہے حالت کے اندر تم نے پانی باہر لیا کہ نہیں، مگر وہ کیا سوچتا ہے؟ پانی تو کر لوں گا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وہ کھانے روم میں کھانے اویلیبل ہے، کھانے موجود ہیں، پانی موجود ہے فریز میں، ٹھنڈے پانی، فریز بھی کھولتا ہے فروٹس کے لیے، مگر جیسے ہاتھ لگاتا ہے یاد آتا میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت، یہ صلاحیت اللہ آپ کے اندر یہ ڈالنا چاہتا ہے کہ آپ اس طرح رمضان میں گناہوں سے دور رہیں، جب گناہ کرے تو یاد آئے میرا رب دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو 11 مہینے میں یہی ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا۔ ہم نے 1 مہینے کے ٹریننگ کیمپ تو پاس کر لیا، مگر اصل اب عمل کر کے دکھانے کی باری اب ہے۔ اب دیکھیں رمضان کے بعد پوری مسجدیں خالی ہونا شروع ہوئی۔ میں جب نماز پڑھایا کرتا تھا تو اوپر بھی مسجد میں جگہ نہیں ملتی لوگوں کو۔ آج میں جب عشاء کی نماز پڑھایا نا، پیچھے مڑ کر دیکھا 3 صف لوگ تھے۔ ہائے اللہ اکبر! کہ یہ برساتی میڈک کی طرح ہم نے نکلے اور نماز پڑھ کے نکل گئے؟ کیا ہم نے اپنا حق ادا کر دیا؟ نہیں میرے عزیزوں، اصل یہ تھا کہ اب عبادت کر کے دکھایا جائے۔ فرماتے ہیں بزرگان دین ایک طریقہ کہ کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے روزے قبول ہوئے کہ نہیں؟ انہوں نے ایک نسخہ بتایا۔ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے بعد بھی تمہاری نمازیں نہ چھوٹیں، تم جھوٹ نہ بولو، تم گناہ نہ کرو، تو سمجھ لینا تمہارے روزے قبول ہو گئے۔ تو یہ آپ کو ایک حربہ استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کا دل ابھی نماز کی طرف جائے تو سمجھ لینا میرے عزیزوں کہ آپ کے روزے قبول ہو گئے۔ اب آیت میں نے جو تلاوت کی میرے عزیزوں سنیں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔
पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा मैदान महशर में कि तुम्हें जहन्नम में क्यों डाला जा रहा है, तो बंदा जवाब देगा, कालू, वो कहेगा, लम नकु मिनल मुसल्लीन, मैं नमाज नहीं पढ़ता था इसलिए मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है। नमाज की फजीलतें आप सुने, क्योंकि मेरे अजीज ने कहा था हजरत आप नमाज के ऊपर बोलना चाहिए। ईमान लाने के बाद सबसे ज्यादा इबादतों में अफजलुल इबादत जो है वह नमाज है। नमाज की अहमियत को जाने मेरे अजीजों, कुरान में तकरीबन कमोबेश 700 जगहों पर नमाज की फजीलतें बयान की गई, 700 जगहों पे, हदीस में मुतअद्दिद जगहों पे। नमाज की फजीलत ऐसे भी आप देख सकते हैं, नमाज के बारे में आया कि नमाज जब ना खड़े होकर ना पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, अगर लेट कर भी नहीं पढ़ सकते ना इशारे से पढ़ो, मगर नमाज किसी हालत में नहीं छोड़नी। अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं ना, लाइट बंद करके अंदर नंगे नमाज पढ़ो। अंदाजा लगाएं किस तरह नमाज के बारे में कहा गया कि आपको नमाज पढ़नी है। हदीस पाक देखे ना, हुजूर ने फरमाया हदीस पाक में कि अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। एक हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। फिर एक हदीस में हुजूर ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, फमन अकामहा फक़द अकामद्दीन वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन। हुजूर ने फरमाया नमाज दीन का सुतून, स्ट्रक्चर, पिलर है। जिसने नमाज कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को तर्क किया उसने दीन को ढाहा। एक और हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया लिकुल्लि शैइन अलमुन व अलमुल ईमानी सलाह, हर चीज की एक पहचान होती है, हर शय की एक पहचान होती है, और मोमिन की पहचान उसकी नमाज है। नमाज की फजीलतें बयान करूं तो पूरी रात में बयान नहीं कर सकता, पर कुछ बातें मैं आपकी बातों के हवाले करूं कि अब जो इतने आसान तरीके से नमाज को छोड़ देते ना, मेरे अजीजों, सबसे पहले अगर आपके अमाल के बारे में पूछा जाएगा ना तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। ये ना सोचो कि हम चंद महफिलें कर लेंगे या हम मज़ार पे चादर चढ़ा लिए, फूल चढ़ा लिए, हमने हक अदा कर लिया। आज हमारे सुन्नी इस चीज़ में ज़्यादा मुलव्विस है। मज़ार पे तो बहुत जाते हैं, हज़ारों के फूल चढ़ा देते हैं, तरह तरह के फातिहे में डेग नियाज कर लेते हैं। अब हम सोचते हैं सबसे बड़े अल्लाह के रसूल के चाहने वाले होंगे। यार ये बताओ वो कैसा आशिक हो सकता है जो अपने महबूब से मोहब्बत करे और उसकी बातों को ना माने। इंसान जब दुनिया में किसी इंसान से प्यार हो जाती है उसे ना, तो उसकी हर बातें पसंद हो जाती है। अगर वो कह दे कि मेरे लिए ये करो तो वो घर को छोड़ देते हैं। कैसे आशिक है। हुजूर ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक कहा ना, क्या हम हुजूर के लिए आंखों की ठंडक नहीं पहुंचा सकते। आए हजरत अकील बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि हुजूर के साथ सफर में था। फरमाते हजरत अकील बिन अबी तालिब की 3 ऐसे वाकयात मुशाहिदा हुए ना, जिसको देखने के बाद मेरे दिल में इस्लाम की अजमत बैठ गई। फरमाते हैं कि दौरान सफर था, कुछ दूर ही मैं चला था, हुजूर मेरे साथ थे। हुजूर फरमाते हैं यकील, हुजूर को नहाने की हाजत होती है। फरमाते हैं यकील, मैं नहाना चाहता हूँ और मुझे कुछ आड़ चाहिए ताकि उसके अंदर नहा लूँ। फरमाते हुजूर मैं क्या करूँ। फरमाते जाओ वो पेड़ को देख रहे हो ना, दरख्त को, जाओ कहना आका ने बुलाया है, वो चला आएगा। देखो पावर देखो मेरे अजीजों, नबी की पावर को देखो जो कह देते हमारे जैसे। ये मेरे अजीज ने जब पढ़ा ना ये शेर, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, कसम खुदा की दिल तड़प गया। ये बात अब देखिए, जो कहते हैं हुजूर हमारे जैसे हैं। फरमाया हुजूर ने जाओ उस पेड़ को कहना ना कि हुजूर ने बुलाया है। हजरत अकील फरमाते हैं कि मैं करीब गया, जाकर मैंने कहा कि हुजूर ने तुम्हें बुलाया है। कहते हैं कि मैंने जैसे कहा पेड़ अपने जगह से उठा और हुजूर की बारगाह में आ गया। हुजूर ने फरागत हासिल की, पेड़ अपने जगह चला गया। फरमाते हैं दूसरा वाक़या जो मुशाहिदा हुआ, कुछ दूर ही गए थे। फरमाते हैं मुझे प्यास लगी, बहुत शिद्दत से प्यास लगी। मैंने कहा आका मुझे प्यास लगी है, पानी देख रहा हूँ, पानी कहीं नजर नहीं आ रहा। फरमाते अकील तुझे प्यास लगी। कहा हाँ हुजूर। हुजूर ने फरमाया जो पहाड़ को देख रहे हो ना, जाओ उसके ऊपर जाना और मेरा सलाम अर्ज करना। मेरा हुजूर ने सलाम पेश किया है और तेरे अंदर कोई पानी है ना, मुझे पानी अता कर दे। हज़रत अकील फरमाते हैं मेरे आका के हुक्म के मुताबिक मैं पहाड़ पे जाता हूँ। जाने के बाद मैंने सलाम अर्ज किया। कहा हुजूर ने आपको सलाम अर्ज किया है, पहाड़ तेरे अंदर कोई अगर पानी है ना, पत्थर, तो मुझे पानी से सैराब कर दे। फरमाते मैंने सलाम अर्ज करने के बाद ये बात कहने ही वाला था, पहाड़ रोने लगा। बेजान पत्थर, किसी आदमी की बात नहीं कर रहा मेरे अजीजों, किसी इंसान की बात नहीं कर रहा, बेजान पत्थर।
فرماتے ہیں حضرت عقیل کہ وہ پتھر سے رونے کی آواز آنے لگی اور رو کے کہنے لگا میرے آقا سے کہہ دینا کہ میرے اندر پانی نہیں ہے. پوچھا یہ واقعہ یہ بات کیا ہے, تیرے اندر پانی کیوں ختم ہو گیا؟ فرماتا ہے اس پتھر سے آواز آتی ہے. فرماتے ہیں حضرت عقیل بن ابی طالب کہ اندر سے آواز آتی ہے کہ جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نازل کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی فیملی اہل و عیال کو بچاؤ. فرماتے ہیں کہ آیت میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, جس کا ایندھن انسان اور پتھر. میرے عزیزو, قرآن میں سب سے پہلے انسان کا ذکر کیا گیا کہ جو جہنم کے آگ کو جلایا جائے گا انسان سے, پھر دوسرے بار میں پتھر کو. پتھر جواب دیتا ہے کہ میں اس خوف میں ڈرتا رہتا ہوں کہیں وہ جہنم کا پتھر میں ہی نہ ہوں. اللہ اکبر, بے جان پتھر اس طرح وہ خوف الہی سے طرف رہا کہ کہیں میں جہنم میں جل نہ جاؤں. آج ہم تو پتھر سے بھی پتھر دل ہو گئے نا. کون کہتا ہے کہ پتھر دل نہیں ہوتی؟ یار وہ پتھر ہے. وہ اس طرح خوف الہی سے لرز رہا ہے کہ کہیں میں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں. حضرت عقیل بن ابی طالب فرماتے ہیں کچھ دیر بعد میں پھر آگے بڑھے, میں دیکھا کچھ دور بڑھے تھے ایک اونٹ دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور چلانے لگتا ہے یا رسول اللہ الامان, یا رسول اللہ الامان, یا رسول اللہ مجھے بچا لیجئے, یا رسول اللہ مجھے بچا لیجئے. حضرت عقیل بن ابی طالب فرماتے ہیں جب وہ اونٹ میرے پاس آیا اللہ کے رسول کے پاس تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس اونٹ کے پیچھے ایک عربی ننگی تلوار لے کر دوڑتا ہوا آ رہا ہے. حضرت عقیل بن ابی طالب فرماتے حضور نے پوچھا اے نوجوان اس اونٹ کو کیوں مارنا چاہتے ہو, تمہاری دشمنی کیا ہے اس سے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اس اونٹ کو نا بڑی رقم میں خریدا تھا. یا رسول اللہ یہ کام چور ہے, یہ لیزی ہے, کوئی کام کرنا نہیں چاہتا. فرماتے ہیں عقیل بن ابی طالب کہ وہ بے زبان اونٹ بولنے لگتا ہے, کہتے یا رسول اللہ میں کام چور نہیں ہوں, یا رسول اللہ میں سست نہیں ہوں, میں کام کرنے کے ڈر سے نہیں بھاگتا, یا رسول اللہ وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. حضور نے فرمایا تو بتا وجہ کیا ہے. فرماتے میرے عزیزو دل کے کانوں سے سنو وہ اونٹ کیا کہتا ہے, یا رسول اللہ میں اس سے دور اس لیے بھاگتا کہ میں کامچور نہیں ہوں. بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ جس قبیلے جس گاؤں میں یہ رہتا ہے اس گاؤں کے لوگ اس قبیلے کے لوگ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. میں اس خوف میں رہتا ہوں کہیں عذاب الہی نازل نہ ہو جائے جس میں میں بھی مارا جاؤں. اللہ, یہ میرے عزیزو یہ غور کرنے کا مقام نہیں. بے زبان اونٹ کسی انسان کی بات نہیں کر رہا, وہ اس طرح خوف الہی سے لرز رہا ہے. ہمارا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے؟ خدا کی قسم میرے عزیزو, میرے بہار شریعت میں مصنف بہار شریعت حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں, ایک حدیث میں نے اس میں پڑھی کہ جو جان بوجھ کر ایک مرتبہ نماز ایک وقت کی چھوڑتا ہے نا تو جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت غوث پاک کے چاہنے والے ہیں نا سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو نماز ترک کرتے ہیں, جو نماز نہیں پڑھتے نا انہیں مسلمانوں کے قبر میں دفن نہیں کیا جائے. امام شافعی فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے انہیں قتل کر دیا جائے. حضرت شیخ شادی شیرازی فرماتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والوں کو قرض نہ دیا کرو, جو رب کا حق نہیں ادا کرے گا وہ نماز وہ تمہارا قرض کیسے دے گا. یہ ہے نماز کہاں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بتاؤں. فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں سے ان کی گزر ہوتی ہے, ایک گاؤں سے گزر ہوتی ہے. جب اس گاؤں میں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ گاؤں بہت پیارا گاؤں ہے, گاؤں کے لوگ عبادتیں بہت کر رہے ہیں, وہاں پہ طرح طرح کے میوے ہیں, لوگ عبادت میں مصروف ہیں اور میوے وغیرہ کھا رہے ہیں. لوگوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بہت خوش ہوا اس گاؤں کے لوگوں کو دیکھ کر کے. فرماتے ہیں کچھ دنوں بعد کچھ عرصے گزرے, پھر اس گاؤں سے میں گزرا تو فرماتے ہیں جب اس گاؤں سے میں گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو گاؤں کو میں نے دیکھا تھا کہ بہت پیارا گاؤں تھا, یہاں کے لوگ خوشحالی خوش و خرم ہو کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, وہ گاؤں میں تمام عمارتی نیست و نابود ہو گئی ہیں. وہاں کی جو صاف و شفاف نہریں بہ رہی تھی وہ نہریں خشک ہو گئی ہیں, جو ہریالیاں تھیں وہ ساری جل کر راکھ ہو گئی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں بہت بے چین ہو گیا, کہنے لگا یا باری تعالیٰ یہ کون سے عذاب نازل ہوئے ان پر کہ اس گاؤں کو تباہ و برباد کر دیا گیا. فرماتے عیسیٰ علیہ السلام کی میں نے عرض کیا ہے میرے مولا مجھے بتا دے کہ کن وجہ سے انہیں ہلاک کیا گیا, میرے مولا بتا دے کہ کن وجہ سے ان کو مارا گیا. فرماتے ہیں کہ اوپر سے ندا آئی میرے رب کی. رب نے فرمایا اے میرے محبوب اے عیسیٰ سنو, یہ گاؤں کے لوگ تو بہت اچھے تھے مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ اس گاؤں کی
गांव की गलियों से एक बेनमाजी गुजरा और इस गांव की साफो शफाफ जो नहर बह रही है ना, उस नहर में उसने अपने चेहरे को धुल लिया। उसके चेहरे से जो पानी के कतरे टपके, उस पानी के कतरे की नहूसियत के वजह से अल्लाह ने इस गांव को तबाह बर्बाद कर दिया। जिस गांव से एक बेनमाजी गुजरी, उसके चेहरे के पानी से पूरे गांव को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। जिस घर में छोटे से बड़े लेकर, बड़े से छोटे से लेकर तमाम लोग फजर के वक्त सोए रहे, और फिर तवक्को करो कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, फिर कहो कि हमारे रिस्क में मौलाना बरकत नहीं हो रही है। तमाम लोग आते हैं, हजरत दुआ कर दे, तावीज़ दे दे। मैं कहता भाई तावीज़ नहीं देता, आओ ना 40 दिन तक फजर की नमाज पढ़ो ना, देखो अल्लाह रिस्क वहां से देगा जहां से तुम उम्मीद नहीं रखते। तो खुदारा नमाज की पाबंदी करे। सरकार गौसे आजम की बारगाह में ना एक शख्स आता है, कहता हुजूर मेरे घर में यहाँ रोज लड़ाई होती रहती है, सारे लोग आपस में लड़ते रहते हैं, बेचैनो बेकरार है। देखिए आज माहौल है, तमाम लोग यही कहते हैं, सास बहू की बातें नहीं बनती, मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं। वही बात वो गौसे आजम से कहता, हुजूर मेरे घर में सारे लोग आपस में लड़ते रहते हैं, हालात घर के बहुत ख़राब हैं, हुजूर कोई तावीज़ वगैरह दे दें, कोई नुस्खा बता दें। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ना कि जाओ अपने घर के दरवाजे पर एक पर्दा डाल दो। वो शख्स गया, घर के दरवाजे पे पर्दा डाल दिया। अब कुछ दिनों बाद घर में खुशहाली आना शुरू हो गई, लोग खुश खुर्रम रहने लगे। कुछ दिन बाद उसे ख्याल आया कि जाऊँ गौसे आजम की बारगाह में, उन्होंने मुझे नुस्खा अता किया था। जाते हैं कहते मेरे शेख, मेरे पीराने पीर ये बताएं कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे घर में बेचैन और बेकरार लोग हैं, घर में बहुत तकालीफ है, मैंने आपसे कोई तावीज़ मांगी थी, आपने कहा घर के दरवाजे पे पर्दा डाल दो। हुजूर ये वजह क्या है मुझे मालूम नहीं है, ये बता दी कि कौन सा वो नुस्खा है कि मैं पर्दा डाला मेरे घर में खुशहाली आ गई। गौसे आज़म मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं कि मैं बताऊं किस वजह से ऐसा हो रहा था। फरमाते हैं तेरे घर के दरवाजे से बेनमाजी गुजरा करती थी, उनकी निगाहें तुम्हारे घर में जाती थी, इसलिए बेचैनो बेकरार थे। अगर बेनमाजी घर में देख लें तो घर की चैन को बेचैनी में तब्दील होने में देर नहीं लगता। क्या बाप से लेकर बेटे तक जब नमाज के लिए ना जाए, कहाँ से मुसलमानों मदद आएगी? आज के तो फिलिस्तीन में मुसलमानों को मारा जा रहा, यूपी में मुसलमानों की मस्जिदों को दिल्ली में गिराई जा रही है, कहीं मुसलमानों की बुरक़े और हिजाब पे आवाज़ उठ रही है। मुसलमानों सही में मुसलमान तो हो जाओ। कुरान ने कहा ना, वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुम अल-आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कामयाबी तुम्हारे लिए है शर्त कि तुम मोमिन हो जाओ। ये बातिल ताकतें तुम्हारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरे अजीजों। आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, इनसे बड़े बड़े जालिम आए जो हमारा बाल बिका नहीं कर पाए। आपने हिस्ट्री नहीं देखा, अबू जहल आया कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अबू लहब आया कुछ नहीं बिगाड़ पाया, फिरौन आया जो काफी ताकतवर पावरफुल था, अल्लाह ने ऐसा इबरत बनाया कि समंदर में मर गया। कारून आया इतना बड़ा बिजनेसमैन था जो जमीन में धंसकर मर गया। शद्दाद को देखे बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वह भी मर गया। चंगेज खान को देखे इतना बड़ा जालिम था, इतना जाबिर था कि वो जहाँ जाता था लोगों को तबाह बर्बाद कर देता था, आधी आधी गांव को जला देता था, आधी दुनिया का बादशाह था चंगेज खान, दुनिया उसे भूल गई। हलाकू खान को देखो कैसे वो मर गया, उसकी हिस्ट्री पर है। यजीद को देखो ना किस तरह बर्बाद हो गया, यजीद के चाहने वालों को देखो किस तरह। दुनिया में कोई माई का लाल है जो अल्लाह के रसूल को चाहता हो, जो हक पर हो यजीद को अच्छा कह दे? कोई है जो फिरौन की तारीफ करता हो? नहीं, जो ऐसे जालिम आए वो तबाह बर्बाद हो गए। ये भी जो जालिम है हमारी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे बशर्ते मुसलमान हम सही हो जाए। आज रमज़ान चला गया ना, रमज़ान के महीने के बाद ऐसा नहीं कि हमारी इबादतें ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं कि एक महीने के लिए आप पे नमाज फ़र्ज हुई थी, ऐसा नहीं कि इबादतें सिर्फ एक महीने के लिए आप पे फ़र्ज किया गया था। नहीं, आपको पूरी साल करना पड़ेगा। ये नमाज को हल्का ना समझे मेरे अजीज़। आखिरी बात मैं यही कहूँगा, इंशाअल्लाह बातें करूँ तो बहुत बातें होगी। एक मैसेज और दूंगा आपको। आज जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं, जो तरह तरह की साजिशें हो रही हैं, अब उसे रोकने में क्या हरबा इस्तेमाल किया जाए, उन्हें कैसे रोका जा सकता है? तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए कि आपको इबादतों का सबसे ज़्यादा ख्याल करना, उसके बाद अपने बच्चों को एजुकेशन से जोड़ें, अपने बेटों को एजुकेटेड बनाएं, इल्म तालीम याफ्ता बनाएं, हाई लेवल के एजुकेशन भेजें। हम मुसलमान सिर्फ पंचर छाप ऑटो चलाने इसलिए पैदा हुए, ये ख़राब नहीं है तिजारत करना, इस चीज़ को याद रखें मेरे अजीज़ों। मगर ये याद रखें कि जब हर मनसब पे वही लोग बैठे रहेंगे, जजेस उनके हाथ में है, जितने IPS, जितने बड़े बड़े प्रोफेशनल जॉब पे वही लोग बैठे हैं, हमारे हक में फैसला कौन करेगा?
हुकूमतें उनकी, सारे उनके हाथ में पावर है, हम कैसे करेंगे? अब लड़ना है तो एक ही चीज, बच्चों को पढ़ाएं, एक रोटी कम खाएं, किराए के मकान में रहें, मगर बच्चों को पढ़ाएं जरूर। दुनिया, दीन के साथ दुनिया दोनों तालीम आप दें, दीन को भी लाजिम दें ईमान और अकीदे को बचाने के लिए, और दुनिया में ज्यादा से ज्यादा आप हाई लेवल के एजुकेशन उन्हें दी, क्योंकि दीन की खिदमत सिर्फ एक आलिम दीन ही नहीं कर सकता, एक आम आदमी भी कर सकता है। अगर डॉक्टर है तो वो गरीबों को फ्री में गरीबों को दवा दे सकता है, इंजीनियर है तो कुछ बच्चों को इंजीनियर बना सकता है, जजेस है तो हमारे हक में इंसाफ में फैसले करेगा वो, आईपीएस यूपीएससी वगैरह का एग्जाम पास किया तो आपके हक में वो पावरफुल आदमी आपकी मदद कर सकता है। हर एतबार से आपको दुनियावी और दीनी इल्म हासिल करना जरूरी है। तो अपने बच्चों पे एक ही फोकस, नमाजों की पाबंदी करें, इल्म पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। तो मैसेज आज से लेकर जाए, क्योंकि मैंने बातें इतनी की सब दिमाग से निकल जाएगा, तो मैंने इसलिए आखिर में 2 बातें कही। नमाज की पाबंदी ज्यादा से ज्यादा करें, उसके बाद आप एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करें। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कदीर कहने सुन में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करें, मैं तौबा करता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।